तुमको स्वागत जनाऊँ उत्कर्ष ओडिया शिक्षादान कार्यक्रम को। आज आम एठार आलोचना करवा उत्कर्ष कार्यपत्रिका मान। आज आम एठार देखा सहयोगात्मक शिक्षण सोपानर कार्यपत्रिका 3, 4, 5, 38, 44 और 55 अंतर्गत जते सब पाठ्य विषय रही। तो पिलाने आस आम देखा कार्यपत्रिका 3 रे थिबा अनुच्छेदटी को या पढ़ा आउ जुग्म शब्द गुड़ी को बाछि लिखा। कंधमाल जिलार गाँटीए ना तार षंढपुर पुरंदर से ग्रामर बासिंदा। निकटस्थ बड़बंध पाखरे तार घर। जमी बाड़ी धन संपत्ति किछि ना। चूड़ा बड़ी पांपड़ बिकी बिकी से कुटुंब पोषे। पुओ तार रत्नाकर गाँ विद्यालय रे अष्टम श्रेणी पढ़े। भल पाठ पढ़ी डाक्तर होगा तार इच्छा से से स्वप्न देखे उद्यम करे। साई पड़िशा गाँ दांड विद्यालय सबुठी समस्तंकर काम जी जहाँ कहला करदी। बापांकर अर्थाभाव सबुबेले किंतु से हृदयंगम करिछि ईश्वर विश्वास आंतरिक उद्यम आग्रह भरा कर्म पाखरे सबु बाधा विघ्न हार माने। अर्थ समस्या भी तेणु बाल्यकालू से तार उद्यम लगी था। दुखी रंकी रोगी प्रति चिकित्सा करिवार मनोवृत्ति तार रही और से मनोवृत्ति से ओहरी न था। गाँ लोकों शुभकामना प्रार्थना ताको आग को माड़ी जीवार उत्साह दे था। सेवा जीवन एक अमूल्य संपद यह मनीष को बड़ करे एक कथा से पिला बेलू जानी। पिलाने आस आम देखा केते जुग्म शब्द जमी एठार जमी बाड़ी आ रही गोटे धन संपत्ति ये आउे शब्द अच्छी साई पड़िशा। आम देखिले ये शब्द गुड़िक दुईटी लेखा शब्द रही जमी जमी बाड़ी रे रही जमी आ बाड़ी दुईटी शब्द अच्छी। सेमती धन संपत्ति रे धन और संपत्ति दुईटी शब्द अच्छी। तेणु गोटे दुईटी लेखा शब्द रही आम जुग्म शब्द बोली जोड़ी शब्द बोली कहवा। तुमने ये केते गुड़े जुग्म शब्द ये अनुच्छेद को पढ़ी एठार निज खाता लिखि देखेब आउ निज मनरू व्यवहार करुवा दैनंदिन जीवन में केतुटा जुग्म शब्दर उदाहरण लिखि देखाए। से भली केतुटा जुग्म शब्द अच्छी जहाँकि असमाविका क्रिया शब्द जोगरे असमिका क्रिया बोली कहुपर क्रिया शब्द से जेभली एठार अच्छी बिकी बिकी जेभली गोटे शब्द अच्छे एटारे बिकी बिकी जे पांपड़ बिकी बिकी से कुटुंब पोषे। बिकी बिकी जाई जाई खाई खाई ये शब्द गुड़िक ये शब्द गुड़िक हो सब असमापिका क्रिया जोगरे जुग्म शब्द दुईटे शब्द रही नुहे कि बिकी बिकी खाई खाई जाई जाई शब्द गुड़िक सब हूँ असमापिका क्रिया वाला जुग्म शब्द। तुम मैंने से भली केतोड़े शब्द निजे लेख। आम देखा कार्यपत्रिका 4 कविताटी अच्छी आवृत्ति करवा। खाई नथिले मु खुआई दिए रागी थिले बसी बुझाऊथिए थटा मजा कही हलाउ थाए कहे नाही जमा मिछ बंधु परी बंधु सीए मो पाई आउ सबु तार पछ सांग होई आमे स्कूल जाऊ खेल छुट्टी बेले एकाठी खाऊ मन कथा खोली आगे कहू दिए नहीं जमा गाली विपद आपदे पाखे मोर थाए सीए मो पराणु बली। देखिल एठारे केते गुड़िए जुग्म शब्द अच्छी कि पाउछ कि देख केते जुग्म शब्द रही जेभली थट्टा मजा आउ ये विपद आपद देखिले केतुटे जुग्म शब्द एठार रही से केतुटे जुग्म शब्द तुमने बाछि लेख। पिलाने आउ केते प्रकार जुग्म शब्द रही देख जमी अच्छी गोटे द्विरुक्ति शब्द ये कौन हुए ना गोटे शब्दर दुई थर व्यवहार हुए जमी धीरे धीरे चालू चालू ये शब्द गुड़िक कौन गोटे शब्द दुई थर व्यवहार हुए तेना कहुए द्विरुक्ति शब्द।
ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 5ରେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହାକୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଅଛି, ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 5ରେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ଯେଉଁ 5 ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 5ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଆସ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ଥିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାକୁ ଲେଖିବା। ଏଇଠାରେ ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ସେଠି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଛି ଖୋଜି ଲେଖିବ। ଏହା ହେଉଛି এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ରହିଛି ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଏଠି କୁ ଅଛି ନାହିଁ ତ ଗାଁ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଶବ୍ଦ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେଭଳି ସତ ମିଛ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ରାତି ଦିନ, ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 38ରେ ସେଇଥିରୁ ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଅଛି ରାମ ଓ ଦାମ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଦୁହେଁ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବଜାରରେ କିଣା ବିକା ସାରି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୋଇ ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ବିରାଟ ସାପଟିଏ ଫଣାଟିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ରାମ ଓ ଦାମ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଚୋଟ ମାରିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଢିପ ନ ମାନି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସତ ମିଛ ଭାବି ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ରାମ ଓ ଦାମ ଦିନ ରାତି ସେହି ସାପ କଥା ଭାବି ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ, ଯେପରି ବଡ଼ ସାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କିଣା ବିକା ରହିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିପରୀତ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏପରି ବିପରୀତ ଅଛି ଖାଲ ଢିପ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଆଉ ତୁମମାନେ ସେଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 39ରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କବିତା ଦେଇଛି, ଯେ ତଳିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଏଭଳି ରହିଛି ଯେ ରଘୁ କୂଳେ ରାମ ହେଲେ ଜନମ, ନଦୀ କୂଳେ ବହେ ଧୀର ପବନ, ଦିନ ବେଳେ ରବି କିରଣ ପଡ଼େ, ଦିନ ଜନ ନେତୃ ଲୋତକ ଝରେ, ମଧୁର ଲାଗଇ ପିକ କୁଜନ, ଦୂରେଇ ରହିବେ ଦେଖି କୁଜନ, ଯୋଦ୍ଧା ଲଢ଼େ ଧରି ହାତରେ ଅସି, 90 ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁଇ ଅସି, କଲମ କାଳିରେ ହୁଅଇ ଲେଖା, କାଳୀ ମାତା ଆମ ଜୀବନ ଶିଖା। ଏଟା ଦେଖିବା ରଘୁ କୂଳେ ରାମ ହେଲେ ଜନମ, ତାପରେ ନଦୀ କୂଳେ, ଦୁଇଟିରେ କୂଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୂଳରେ ହର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘଇ ରହିଛି। ନଦୀ କୂଳେ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୂଳ ଅଛି ସେଠି ଦୀର୍ଘଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦିନ ବେଳେ ସେଠି ହର୍ଷଇକାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ ଜନ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖି ଲେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଏଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେଇଠୁ ତାର ଅର୍ଥ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 39ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଲେଖିପାରିବା। ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ତଳିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଯେମିତି କୂଳ, କୂଳ, ଦିନ ଆଉ ଦିନ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି କୂଳ ହର୍ଷକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ କୋଳ, ବଂଶ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ରା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଛି ସହର, ତୀର ଆଉ ପାଖ। ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଢ଼ିବ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 39ରେ ଯେଉଁ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତା ଲେଖିବା ସହିତ ତା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଲେଖିବା ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ହେଉଛି ସାଇଁ ସାଇଁ, ସେଭଳି ଏଠାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବର୍ଦ୍ଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତି ହସ, ଖୁସି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ। ଯେମିତି ଜୀବନଟା ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା, ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଷାଦର ଛୋଟିଆ ପସରା।
ଜନମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଯାର ପରିସୀମା କେତେ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ମଧୁର ଝରଣା ବହୁ ଥାଏ ଦିନ ରାତି କୁଳୁ କୁଳୁ ଛନ୍ଦେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବା ସୁଲୁ ସୁଲୁ ଗନ୍ଧେ ପୁଲକିତ ହୁଏ ପ୍ରାଣ ପାଇଯା ପରଶ ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ସର୍ଜନା ସରସ। ଏଠାରେ ହସ ଖୁସି ହେଉଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖିବ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା 4ଟି ଏପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯେମିତି ସାଇଁ ସାଇଁ ଇଏ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖ ଯେମିତି କୁଳୁ କୁଳୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ଖୋଜି ଲେଖିବ ଆଉ ଦେଖାଇବ, ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏଭଳି ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ସାଇଁ ସାଇଁ, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନିଜେ ବାଛି ଲେଖିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ସମାନ ଅର୍ଥ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର। ସେଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେମିତି ଖୋଲା ମେଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଏଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତାହାକୁ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 55 ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ସେଇଠୁ ପଢ଼ିକି ଲେଖିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 55 ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଲାଳନ ପାଳନ ଶବ୍ଦ ପରି କିଛି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଭାବି ଲେଖିବ। ଏ ଲାଳନ ପାଳନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମାନାର୍ଥକ, ପ୍ରାୟ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଏଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିବ ଯେମିତି ଖୋଲାମେଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ବହିପତ୍ର। ଏଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ବାଛି ଲେଖିବ। ନିଜ ମନରୁ କିଛି ଲେଖିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଛି ଲେଖିପାରିବ। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଯେଭଳି ହେବ ବାସନ କୁସନ, ଲୁଗାପଟା। ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖିବ ଯାହାକି ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ପିଲା ଝିଲା, ବାସନ କୁସନ, ଲୁଗାପଟା, କାନ୍ଥ ବାଡ଼। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାନ୍ଥ ଆଉ ବାଡ଼ର, ତେଣୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ନୁହଁ, ବାସନ କୁସନ ପରି ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଆମେ ଏଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରାୟ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ, ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଏଭଳି ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ତା ସହିତ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।